السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ امریکی انتظامیہ نے اطلاع دی ہے کہ انہیں فلسطینیوں کے پناہ لینے والے غزہ کے جنوب میں واقع رفح شہر میں اسرائیل کی زمینی کارروائی کی تاریخ کے بارے میں مطلع نہیں کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے روزانہ کی پریس کانفرنس میں اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کے بیان کے رفح آپریشن کے لیے تاریخ مقرر ہو گئی ہے اس کے حوالے سے وضاحت کی۔ ملر نے کہا کہ ہمیں زمینی آپریشن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی اور نہ ہی ہمیں تاحال رفح شہر میں 14 لاکھ فلسطینی شہریوں کے لیے کسی قابل اعتبار منصوبے کا مشاہدہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رفح شہر میں بڑے پیمانے پر آپریشن کے شہریوں پر برے اثرات مرتب ہوں گے جو کہ بالآخر اسرائیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دے گا۔ ملر نے بتایا کہ ہم نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ ہمارے نزدیک رفح شہر میں تاحال موجود حماس کو شکست دینے اور جائز ہدف تک پہنچنے کا ایک بہتر طریقہ بھی ہے۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ ونسٹن پیٹرز نے کہا ہے کہ دنیا کو غزہ میں تباہ کاریوں کو روکنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا کہ غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ پیٹرز نے کہا کہ فلسطینی شہری اسرائیل کے حملوں کے سخت نقصانات کو برداشت کر رہے ہیں۔ غزہ جو کہ اس تنازع سے پہلے ہی بڑی مشکلات سے دوچار تھا اب ایک بنجر زمین بن چکا ہے۔ وزیر پیٹرز نے اس بات پر زور دیا کہ مستقل اراکین کی طرف سے قراردادوں کو بار بار ویٹو کرنے کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بین الاقوامی امن اور سلامتی کو برقرار رکھنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی۔ یہ بتاتے ہوئے کہ دنیا کو غزہ میں آفات کو روکنے کے لیے کارروائی کرنی چاہیے، پیٹرز نے کہا کہ اسرائیل کو غزہ تک بلا رکاوٹ انسانی رسائی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ پیٹرز نے نوٹ کیا کہ انہیں اسرائیل کے ان بیانات پر سخت تشویش ہے کہ وہ غزہ کے رفح شہر پر حملہ کر سکتا ہے۔ فلسطینی شہریوں کو حماس کو شکست دینے کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے اور غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے ہو رہی بات چیت کے حوالے سے ایک نئی پیش رفت میں وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا کہ حماس اس وقت پیش کی گئی ایک نئی تجویز پر غور کر رہی ہے۔ ثالثوں نے نئی تجویز حماس کو دی، تاہم حماس نے فوری طور پر اس نئی تجویز کو مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز نے گزشتہ روز قاہرہ کا دورہ کیا تھا تاکہ غزہ میں حماس کے قید میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ بات چیت کی جا سکے۔ کربی نے کہا کہ امریکہ بات چیت کو سنجیدگی سے لے رہا ہے اور امید کرتا ہے کہ قیدیوں کی جلد رہائی کے لیے کسی معاہدے تک پہنچ جانے کا امکان ہے کیونکہ اس سے تقریباً 6 ہفتوں کے لیے جنگ بندی بھی ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز 300 سے زیادہ امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہوئے۔ وائٹ ہاؤس اسرائیل پر دباؤ ڈالتا رہے گا کہ وہ فلسطینی پٹی میں مزید انسانی امداد کی فراہمی کی اجازت دے۔ اسرائیل کے مجوزہ رفح آپریشن سے متعلق کربی نے کہا کہ اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ شہر میں کوئی بڑا زمینی آپریشن قریب ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ رفح آپریشن کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ نئی بات چیت کے لیے کوئی تاریخ مخصوص نہیں ہے۔ فرانس، مصر اور اردن کے رہنماؤں نے رفح شہر پر اسرائیل کے امکانی حملے کے حوالے سے خبردار کیا ہے کہ یہ اسرائیل کی ایک بڑی جارحانہ کارروائی ہوگی، اس لیے اس سے گریز کیا جائے اور فوری طور پر غزہ جاری جنگ کو بند کیا جائے۔ یہ بات تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے کئی اخبارات میں شائع ہوئے مشترکہ ادارتی نوٹ میں کہی ہے۔ العربیہ کے مطابق اس مشترکہ ایڈیٹوریل پر تینوں ملکوں کے رہنماؤں نے مل کر ایک آواز اٹھائی ہے۔ ایڈیٹوریل پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون، مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ تینوں نے دستخط کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم خبردار کرتے ہیں کہ رفح شہر پر اسرائیل حملے کے بہت گہرے اور سنگین اثرات مرتب ہوں گے، جہاں پر 15 لاکھ سے زائد انسان رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی حیثیت بے گھر پناہ گزینوں کی سی ہے۔ اگر اسرائیل نے اس علاقے پر کوئی حملہ کیا تو اس کا مطلب صرف انسانی تباہی اور مشکلات میں اضافہ کرنا ہوگا، نیز اس کے نتیجے میں خطے میں کشیدگی بڑھے گی اور عدم استحکام کا خطرہ پیدا ہوگا۔ اس سے پہلے امریکہ بھی رفح شہر پر ایسے کئی اندھادھند حملے کی مخالفت کر چکا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اب اس حملے کی تاریخ کے تعین کا بھی بتا رہے ہیں کہ ان کا ملک باقاعدہ حملے کی تاریخ مقرر کر چکا ہے۔ فرانس، مصر اور اردن کے سربراہان نے اپنے مشترکہ ایڈیٹوریل میں اس امر پر بھی زور دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فوری طور پر ایک ایسی قرارداد پیش کی جائے جو فوری جنگ بندی کے مطالبوں پر مبنی ہو اور جسے بغیر کسی التوا کے فوری طور پر بروئے کار لایا جائے۔ امریکہ میں لاکھوں لوگوں کے لیے آسمان سیاہ ہو گیا چونکہ ملک کے طول عرض پہ کامل سورج گرہن چھایا رہا۔ کامل گرہن کے لمحات میں چند منٹوں کے لیے سورج چاند کی اوٹ میں مکمل طور پر چھپ گیا۔ سورج گرہن میکسیکو کے ساحل بحر کاہل سے شروع ہو کر 1 ڈزن سے زائد ریاستوں ٹیکساس، تامانے سے ہوتا ہوا شمال مشرقی کی سمت بڑھتا گیا اور مشرقی کینیڈا کو پہنچ گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 3 کروڑ لوگوں نے کامل سورج گرہن کا نظارہ کیا۔ بحر کاہل ساحل پر کامل سورج گرہن کے بعد میکسیکو میں 7 سالوں بعد
मुकम्मल अंधेरा छा गया। अमेरिका और कनाडा को अबूर करने से कबल चांद ने ज़मीन और सूरज के दरमियान हायल होकर मैक्सिको में सूरज की रोशनी को कामिल अंधेरे में बदल दिया। लाखों अफराद ने इस नादिर फल्कियाती नज़ारे का मुजाहरा किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा लावरोव यूक्रेन जंग, दो तरफा ताउन और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन तशरीफ़ ले गए। लावरोव ने दारुल-हुकूमत बीजिंग पहुंचने पर अपनी चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात की। मुलाकात के हवाले से अभी तक दोनों जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान ने कहा कि वज़रा की मुलाकात के दौरान यूक्रेन और एशिया पैसिफिक की सूरत हाल के साथ साथ दो तरफा और बैनुल-अक़वामी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अंदाज़ा है कि यह दौरा रूसी सदर पुतिन के रवां माह चीन के मुतवक्के दौरे की तैयारी की हैसियत रखता है। सऊदी वली अहद व वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और सल्तनत ओमान के फरमानरवा हाशिम बिन तारिक ने टेलीफोन पर राब्ता करके ईद उल फितर की आमद पर मुबारकबाद पेश की। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक सऊदी वली अहद और तुर्किया के सदर ने दो तरफा ताल्लुकात, मुश्तरका ताउन के पहलुओं और मुतअद्दिद शोबों में तरक्की के मौक़ों का जायज़ा लिया। इसके अलावा ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल और इस हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया गया। अलावाज़ीन सऊदी वली अहद और सल्तनत ओमान के फरमानरवा हाशिम बिन तारिक ने टेलीफोन पर ईद उल फितर की मुबारकबाद का तबादला किया। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि खुशी का यह मौका दोनों ममालिक, बरदार अवाम और पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मुसलसल खुशहाली और तरक्की लाए। सऊदी अरब में ईद उल फितर की नमाज तुलुए आफ्ताब के बाद अदा की जाएगी। तमाम इंतजामात और ज़रूरी खिदमात की फराहमी मुकम्मल कर लिए गए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी उमूर शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख ने हिदायत दी है कि नमाज ईद के लिए मौसमियात के कौमी मरकज़ की तरफ से जारी करदा पेशगोई पर अमल किया जाए। इन इलाकों में जहाँ बारिश का इम्कान है, खुले मकामात के बजाय मसाजिद में नमाज ईद का इनेकाद अमल में लाया जाए। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने ईद उल फितर के दिन मुमलिकत के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। वाज़रे के इससे कबल सऊदी वज़ीर बराए इस्लामी उमूर ने मुमलिकत की तमाम रीजन्स की मसाजिद और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज उम्मुल खुरा कैलेंडर के मुताबिक सूरज तुलू होने के 15 मिनट बाद अदा करने की हिदायत जारी की है। वजारत के रीजनल दफातर में अरसाल की गई हिदायतनामे में कहा गया है कि तमाम जामा मसाजिद और ईदगाहों में नमाज का एहतमाम करने के लिए कहा गया है, माँ सिवा इन मसाजिद के जो ईदगाह के करीब वाक़ हैं और जहाँ लोग ईद की नमाज के लिए नहीं जाते। सऊदी अरब और बेशतर अरब ममालिक में 11 मार्च को रमज़ान का आगाज़ हुआ। आज मंगल 30 रमज़ान और ईद उल फितर चारशंबे को मुनक़िद हो रही है। ईद उल फितर इस्लामी कैलेंडर के 10वें महीने शव्वाल के पहले दिन मनाई जाती है। मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा की जनरल प्रेसिडेंसी ने ऐलान किया है कि मस्जिद हरम में ईद उल फितर की नमाज की इमामत शेख सालेह बिन हमीद, जबकि मस्जिद नबी में शेख अहमद बिन अली हज़ीफ़ी करेंगे। बयान के मुताबिक मस्जिद हरम में ईद उल फितर की नमाज चारशंबा 10 अप्रैल की सुबह 6:19, जबकि मस्जिद नबी में सुबह 6:20 पर अदा की जाएगी। सऊदी अरब में पीर की शाम ईद उल फितर का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर चारशंबा 10 अप्रैल को मनाई जा रही है। ऐवान शाही ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ऐलान करते हुए कहा था कि मंगल 9 अप्रैल रमज़ान मुबारक की 30 तारीख है और चारशंबा 10 अप्रैल को ईद उल फितर का पहला दिन है। वाज़रे के सऊदी अरब और बेशतर अरब ममालिक में 11 मार्च को रमज़ान का आगाज़ हुआ। मंगल को 30 रोज़े मुकम्मल हुए हैं और ईद उल फितर चारशंबे को मनाई जा रही है। सेक्रेटरी जनरल राब्ता आलम इस्लाम मोहम्मद ईसा ने कहा है कि इस वक्त दुनिया में इस्लामोफोबिया की वजह इस्लाम के बारे में पाई जाने वाली गलत तस्वुरात हैं। डॉक्टर मोहम्मद ईसा का अल अरबिया इंग्लिश के रिज़क़ान के साथ खुसूसी एक इंटरव्यू में कहना था कि इस्लामोफोबिया की बड़ी वजह मज़हब के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियाँ हैं। इन गलतफहमियों को दूर करना और इन्हें हल करना ज़रूरी है। जो लोग इस्लाम के बारे में कुछ तसव्वुर रखते हैं या समझना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि इस्लाम को इसके असल माक़सद से समझने की कोशिश करें, ताकि इन्हें अंदाज़ा हो सके कि हकीकतन इस्लाम क्या है, ना कि बाज़ अफराद की तरफ से इस्लाम की गई नशरियात की रोशनी में इस्लाम को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये तशरीहात इस्लाम के दायरे कार में नहीं आती। हो सकता है इनमें बाज़ नशरियात इंतहा पसंदाना हों। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की ने गाज़ा के लिए 45,000 टन से ज़ायद इंसानी इमदादी सामान भेजा है। सदर एर्दोगान ने अपने वीडियो पैगाम में शहरियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश की। अपने बयान में एर्दोगान ने कहा कि हमने साबित कर दिया है कि हम फ़लस्तीनी अवाम के मुश्किल दिनों में इनके साथ खड़े हैं। तुर्की इस मुश्किल घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ जो इमदादी सामान हमारे पास है वो हम खित्ते को मुसलसिल भेज रहे हैं। मजमूई तौर पर 45,000 टन से ज़्यादा इमदादी सामान की तरसील की जा चुकी है। जब तक गाज़ा में खुनरेज़ी बंद नहीं हो जाती और हमारे फ़लस्तीनी भाई 1967 की सरहदों के अंदर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ अल-कुद्स होकर हासिल नहीं कर लेते, हम उस वक्त तक अपना ताउन जारी रखेंगे।